எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் செட்டோட ஆன்சர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோஸ் ரெண்டுமே பார்த்துட்டோம். ஸோ அதில் 30 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. இது வந்து செகண்ட் ப்ராக்டிஸ் செட். ஸோ இதில் 15 கொஸ்டின்ஸ், அதுக்கான ஆன்சர் ப்ளஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷனை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் கொஸ்டின், which of the following statements is or true? First statement, Trends in World Military Expenditure is a report published by Institute for Economics and Peace. Second statement, as per the latest report, India is the third largest military spender in the world. So first statement is wrong. This report is published by SIPRI, okay, Stockholm International Peace Research Institute, and as per this year's report, these are the top 5 military spenders. USA, China, India, Russia and Saudi Arabia. So here option B is the correct answer. Second question, which of the following statements about Asian Development Bank is or true? First one, it is headquartered in Manila, Philippines. This statement is correct. Second statement, China holds the largest proportion of shares in this bank. No, this is wrong. It's not China. It's Japan that holds the largest proportion of shares in this bank. So here option A, one only is the correct answer. And this is the rank of shareholding in ADB. So the top 5 shareholders of ADB are Japan, USA, China, India and Australia. So why this ADB is in news? It's in news because it approved $1.5 billion loan to India to deal with COVID-19 pandemic. See, listen here, India is a contributor to and borrower from this Asian Development Bank, right? Third question, which of the following countries are the members of Mekong River Commission? Cambodia, Laos, Vietnam, Thailand. So here all the 4 countries are the members of Mekong River Commission. The option D is the correct answer. So Mekong River is an important transboundary river, flows through Southeast Asia, and it flows through these countries: China, Myanmar, Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam. Here China and Myanmar are upper riparian states and all the other 4 nations are lower riparian states. So these 4 lower riparian states forms the Mekong River Commission. For what? To jointly manage the shared water resources and the sustainable development of the Mekong River. China and Myanmar are the dialogue partners of Mekong River Commission and they are not the members of the Mekong River Commission, right? Fourth question, special 301 report sometimes seen in news recently is related to, this report is related to intellectual property rights, and this report is published annually by United States Trade Representative. The special 301 report பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அப்போது ஆக்சுவலி இது என்ன ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொன்னால், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் தன்னுடைய ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ், அதாவது அதர் கண்ட்ரீஸில் எதெல்லாம் கண்ட்ரீஸ் ப்ராப்பராக இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணலையோ இல்லை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலையோ அந்த கண்ட்ரீஸையும், அதே மாதிரி தங்களுடைய கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய யூஎஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அவங்களுக்கு மார்க்கெட் ஆக்சஸை டினை பண்ணுற மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இருந்தால் அதை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட் தான் இந்த ஸ்பெஷல் 301 ரிப்போர்ட். ஸோ அதில் 2 லிஸ்ட் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து ப்ரையாரிட்டி வாட்ச் லிஸ்ட், இன்னொன்று வந்து வாட்ச் லிஸ்ட். ப்ரையாரிட்டி வாட்ச் லிஸ்ட் தான் இந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரி வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸினுடைய அவங்க வச்சுருக்கிற ரூல் படி இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்தியா வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்த இந்த ஸ்பெஷல் 301 ரிப்போர்ட்டில் ப்ரையாரிட்டி வாட்ச் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணங்களையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இன்னொன்று
ப்ரோக்ரஸ் இந்தியா வந்து ஏதாவது இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் சினாரியோவில் ஏதாவது முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அது ரெண்டையும் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்தியா ஏன் இன்னும் ப்ரையாரிட்டி வாட்ச் லிஸ்ட்டில் இருக்குது, ஏன் வந்து யூஎஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ரீசன் சொல்கிறாங்க. ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் பேட்டன்டபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஃபார் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ். யூஎஸ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸுக்கும் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இடையில் நடக்கக்கூடிய அந்த பேட்டன்ட் ரைட் ரிலேட்டடான லீகல் பேட்டில் வந்து இப்போ இல்லை, பல வருஷமாகவே அது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ இந்தியா என்ன மாதிரியான பேட்டன்டபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். நான் வந்து போன வீடியோஸில் உங்களுக்கு ஒரு கம்பல்சரி லைசன்சிங் பற்றி சொல்லும்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். எக்ஸ் இஸ் அ ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி விச் மேனுஃபேக்சர்ஸ் ஏ, ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏ அப்படிங்கிற மருந்து. ஸோ கோடிக்கணக்கில் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஏ அப்படிங்கிற மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு சேஸ் ஃபார் 15 years இந்த மருந்தோடைய டோட்டல் மொனோபொலியும் இந்த எக்ஸ் கம்பெனிகிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த கம்பெனி மட்டும்தான் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுது, அதை விற்கிது, ரைட். ஸோ அப்போ அந்த 15 yearsம் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு திரும்ப வந்துடும். ப்ராஃபிட்டும் அவங்க குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு வந்து ஏர்ன் பண்ணிடுவாங்க, ரைட். பட் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த பேட்டன்ட் ரைட்டு மேலே இந்த பேட்டன்ட் ரைட்டுக்கான இந்த டியூரேஷன் முடிஞ்ச பிறகும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓல்டு ட்ரக்ஸை நியூ ஃபார்மில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுக்கு பேட்டன் வாங்குறாங்க, ரைட். ஸோ இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ப்ராசஸை வந்து எவர் க்ரீனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, எவர் க்ரீனிங் ஆஃப் பேட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து நார்மலி ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் வந்து பண்ணுறது பேட்டன்ட் ரைட்டை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அவங்க ப்ராஃபிட்டை வந்து தக்க வச்சுருக்கிறதுக்காக. ஸோ அந்த மருந்து வந்து அப்படியே பிராண்டட் ட்ரக்காகவே நீடிச்சிட்டு இருக்கும் மார்க்கெட்டில். ஸோ அஃபோர்டபுளாக இருக்காது, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். நிறைய ப்ராஃபிட் வந்து அந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிக்கு பல வருஷத்துக்கு போய்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு எத்திக்கல் ப்ராக்டிஸ் கிடையாது. அதுவும் இந்தியா மாதிரியான ஒரு ரொம்ப புவர் பாப்புலேஷன் நிறைய உள்ள கண்ட்ரிக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். அதனால தான் இந்தியன் கவர்மெண்ட் 2005லேயே இந்தியா பேட்டன்ட் ஆக்டில் வந்து இந்த எவர் க்ரீனிங்க்கு எகெயின்ஸ்டாக ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணிட்டாங்க, ரைட். ஸோ தேட்ஸ் வை யூஎஸ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸுக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக இங்கே வந்து எவர் க்ரீனிங்கை வந்து பண்ண முடியல, ரைட். ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் பேட்டன்டபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ஃபார் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ். இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸுக்கு இந்தியா வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் பேட்டன்டபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவை வந்து ஃபாலோ பண்ணுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஹை கஸ்டம் டியூட்டிஸ். மெடிக்கல் டிவைசஸாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து வேறு ட்ரக்ஸாக இருக்கட்டும், சோலார் எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கஸ்டம் டியூட்டிஸை வந்து இந்தியா வந்து போடுது அப்படிங்கிறது இன்னொரு குற்றச்சாட்டு யூஎஸ் வைக்கக்கூடியது. இன்னொன்று வந்து இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி 5 மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபேக் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி OECD வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கு. அதையும் இந்த வாட்ச் லிஸ்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க. தென் இங்கே வந்து ட்ரேட் மார்க்ஸ், காப்பி ரைட் எல்லாம் வாங்குறது வந்து ரொம்ப டிலே ஆகுது, ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியா மேலே இந்த ப்ரையாரிட்டி வாட்ச் லிஸ்ட்டில் யூஎஸ் வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு, ரைட். தென் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிற அதே டைமில் இந்தியா வந்து சில ப்ரோக்ரஸையும் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்று வந்து வேர்ல்டு இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷனுடைய நைஸ் அக்ரிமெண்ட்டை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணது, அசீட் பண்ணது ஒரு சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று வந்து ஆன்லைன் மூலமாக வந்து நம்ம நிறைய இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 2 விஷயத்தையும் வந்து இந்த ரிப்போர்ட் வந்து பாராட்டும், ரைட். பட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ரிலேட்டடான விஷயத்தில் இன்னும் நம்ம போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்குது. ஓகே, 5th question, which among the following is the major objective of Swamitva Yojana? So the major objective of this scheme is to enable rapid development of rural areas by digitally mapping all the village properties. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கீம் எதுக்கு அப்படின்னா, இந்தியாவில் நிறைய லேண்ட் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்குது ரூரல் ஏரியாஸில். ஸோ அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை, லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாதது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷனாக தான் நம்ம டிஜிட்டலாக மேப் பண்ண போகிறோம். ரூரல் ஏரியாஸை மேப் பண்ணி டிஜிட்டல் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கான ஒரு ஸ்கீம் தான் இந்த சமித்வா யோஜனா. ஸோ இது ரீசன்ட்லி April 24 நேஷ்னல் பஞ்சாயத்தி ராஜ் டே அப்சர்வேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த டேட்டில் இதை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்.
அப்போ இதில் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த ஆர்கனைசேஷன் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்க போகுது. தே ஆர் கோயிங் டு யூஸ் ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி மேப் பண்ண போகிறாங்க ரூரல் ஏரியாஸை. சி டூ லேர்ன் அபவுட் திஸ் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஃபவுண்டட் இன் இந்தியா. ஓகே. 6th question, exercise pitch black is a biennial warfare exercise hosted by Australia. So recently in the exercise pitch black cancel ஆச்சுது due to COVID-19. That's why this is in news. 7th question, which among the following agreements did India has been acceded? So India has been acceded to all these agreements: Vienna Agreement, Nice Agreement and Locarno Agreement. Okay, so here option C is the correct answer. In the Vienna Agreement, Nice Agreement, Locarno Agreement, இந்த மூணு அக்ரிமெண்ட்டுமே they are administered by WIPO, that is World Intellectual Property Organization, right? ஸோ இது எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால், இல்லை எதை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுதுன்னா, ஸோ இது எல்லாமே வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கிளாஸிஃபிகேஷன், ஒரு குளோபல் ஸ்டாண்டர்டை டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய, எஸ்பெஷலி ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸுனுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டட் டிசைன்ஸ் ரிலேட்டடான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஸ்டாண்டர்டை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அக்ரிமெண்ட்ஸ் தான் இந்த மூணு அக்ரிமெண்ட்ஸுமே. இந்த மூணு அக்ரிமெண்ட்டையுமே நம்ம ராட்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம் இந்தியா. ஸோ இது வந்து இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் சினாரியோவில் நம்ம எடுத்து வச்சு ஒரு அடுத்த மூவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இது எப்போ அசீட் பண்ணோம் அப்படின்னா போன வருஷமே. ஓகே, ஸோ March 2019 நம்ம இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ராட்டிஃபை பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ ஹியர் ஏன் இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸ் அசீட் பண்ணது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா கண்ட்ரீஸ்லேயுமே வி ஹாவ் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃபீஸ். ஓகே, ஸோ இந்தியாவிலேயுமே நமக்கு வந்து நேஷ்னல் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃபீஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் வரக்கூடிய நியூ பேட்டன்ஸ், நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன்ஸ், ட்ரேட்மார்க், ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்ரூவல் கொடுக்கக்கூடிய ஆப்பெக்ஸ் பாடி தான் இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃபீஸ். இப்போ இந்த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃபீஸ் டிவைஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் ஒரு சிங்க்ரனைசேஷனில் இருக்கணும், ரெண்டுமே வந்து ஹார்மனியில் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்தியா வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட்ஸை எல்லாம் சைன் பண்ணியிருக்குது. ஸோ அப்போது இனி ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், நம்ம லோக்கலி நேஷ்னல் லெவலில் பண்ணக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு கூட ஒத்து போகும். அதே மாதிரி ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து நிறைய இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி சினாரியோ, ரைட் சினாரியோ வந்து அவங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கும்போது நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இங்கே வர்றதுக்கும் அது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் அதனுடைய பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ஏன் வந்து நியூஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம், ஸ்பெஷல் 301 ரிப்போர்ட். ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டுடைய ரிசல்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுனால திஸ் பர்டிகுலர் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் இன் நியூஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், which of the following statements are correct? So this is about a global partnership forum, coalition for epidemic preparedness innovations. So CEPI is a global partnership between public, private, philanthropic and civil society organizations to develop vaccines to stop future epidemics. This statement is correct. India is a founding member of CEPI. So this statement is also correct. Both 1 and 2 are the correct answers. Okay. So this organization's headquarters is at Oslo. Okay. So Norway la Oslo சிட்டியில் இருக்குது இதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். ஸோ இது எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா 2017 தே லான்ச் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் CEPI. இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு டெவலப் வேக்சின். ஸோ ஏன் இது ரீசெண்டாக நியூஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ COVID-19 பேண்டமிக், ஸோ அதுக்கு வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய நிறைய முயற்சிகள் வந்து வேர்ல்டு வைடாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணியிருக்குது அப்படின்னா, நிறைய கிராண்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்குது வேக்சின்ஸை டெவலப் பண்ணுற கம்பெனிஸுக்கு. ஸோ ஒரு இந்தியன் கம்பெனியை வந்து பார்த்திங்கன்னா, இட் ரிசீவ்டு தி CEPI's கிராண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ that's why this particular organization is in news. Next question, it's a polity based question. So which of the following statements are correct? Article 80 of the Indian Constitution deals with the nominated members of Rajya Sabha. This statement is correct. Article 80 deals with the members of Rajya Sabha.
Recently, former Chief Justice of India has been nominated to the Rajya Sabha for the first time in its history. So this is also correct statement. So option C, both 1 and 2 is the correct answer. So here we have 245 members in Rajya Sabha. Okay, so there is 233 indirectly elected members and 12 nominated members. So nominated members are from different fields and they are nominated by the president. So and this particular thing is mentioned in Article 80 of the Indian Constitution. So recently, former Chief Justice of India Ranjan Gogoi has been nominated to the Rajya Sabha as the nominated member, and this is the first time in India's history. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஜட்ஜஸை வந்து நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் முதல் முறையாக ஒரு தலைமை நீதிபதி, உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் தலைமை நீதிபதியை வந்து நியமன உறுப்பினராக போட்டது வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம், ரைட்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், 10th கொஸ்டின், which among the following are the locations of Indian strategic petroleum reserves? So here Mangalore, Visakhapatnam, Padur, Nagapattinam. So here this is wrong. Nagapattinamthil namakku strategic petroleum reserve kadiyadu. So only Mangalore, Visakhapatnam and Padur. So option D is the correct answer. So in the strategic petroleum reserves அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்தியா தன்னுடைய ஆயில் தேவையை வந்து 83% வந்து இறக்குமதி மூலமாக தான் மீட் பண்ணுது, ரைட்? ஸோ 83% of our oil needs are met by imports. ஸோ சப்போஸ் ஒரு சப்ளை செயின் டிஸ்ரப்ஷன் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய ஆயில் நீடு வந்து கடுமையாக அஃபெக்ட் ஆகும். அதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, தே ஆர் பில்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் ராக் கேவர்ன்ஸ். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ், ரைட்? ஸோ அதில் வந்து நம்ம 5.33 மில்லியன் டன்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு 3 இடத்துல இருக்குது, மேங்களூர் அண்ட் படூர் ஆஃப் கர்நாடகா அண்ட் விசாகப்பட்டினம் இன் ஆந்திர பிரதேஷ். ஸோ இது வந்து இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடிய பெட்ரோலியம் ஆயில் வந்து நமக்கு 9.5 டேஸுக்கு வந்து நம்முடைய தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு போதும். ஓகே, ஸோ அப்போது இது ஏன் இப்போ நியூஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், ரீசன்ட்லி க்ரூட் ஆயில் விலை வந்து ரொம்ப டவுன் ஆச்சுது டியூ டு திஸ் கோவிட் பேண்டமிக். ஸோ அதை பயன்படுத்தி இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ராக் கேவரன்ஸ், தட் இஸ் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் பெட்ரோலியம் ரிசர்வ்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதனால் வந்து நமக்கு 500 crores லாபம் அப்படின்னு வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து லாபம் அப்படின்னு தெர் இஸ் நியூஸ். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை தீஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பெட்ரோலியம் ரிசர்வ்ஸ் ஆர் important, and do refer about this special purpose vehicle Indian Strategic Petroleum Reserves Limited. இதுதான் இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ராக் கேவரன்ஸை வந்து கவர்ன் பண்ணக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன். 11th question, Global Terrorism Index is a report published by Institute for Economics and Peace. This is an Australian based agency. இப்போ இந்த ரிப்போர்ட் ஏன் நியூஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால், இந்த ரிப்போர்ட் கீழே இந்தியா வந்து 7th worst terrorism affected country அப்படின்னு லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஈவன் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ, சவுத் சூடான், சூடான், பாலஸ்தீன், லெபனான், இப்படிப்பட்ட கண்ட்ரிஸ் கூட நமக்கு கீழே தான் இருந்தது இந்த ரேங்கிங் லிஸ்ட்டில். ஸோ நம்ம வந்து 7th worst டெரரிசம் அஃபெக்டட் கண்ட்ரி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸில் இருந்தோம். ஸோ அதனால தான் நித்தி ஆயோக் இந்த மெத்தடாலஜியை, ஸோ எந்த மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து டிவைஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டினை ரைஸ் பண்ணியிருந்தது. ப்ளஸ் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கான இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பீஸுக்கான ஃபண்டிங், அனானிமஸ் ஃபண்டிங்கை பற்றி அது கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணியிருந்தது. ஸோ அதனால தான் இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து இட்ஸ் இன் யூஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இன் தி கண்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Okay, so liberty, a best definition is this: opportunity to develop oneself fully. ஸோ நம்ம ப்ரியாம்பிள்லேயே லிபர்ட்டி அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூவை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட், எக்ஸ்பிரஷன், பிலீஃப், ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷிப். ஸோ ஒரு ஹியூமன் வந்து ஹோலாக டெவலப் ஆகணும், ஹோலிஸ்டிக்காக டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ அவனுக்கு வந்து சிந்திப்பதற்கான உரிமை வேணும், அதுக்கான ஃப்ரீடம் வேணும், அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அவன். ஸோ அவனுக்கு எந்த நம்பிக்கையோ அந்த நம்பிக்கையை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான ஃப்ரீடம் வந்து அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் அவன் வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ஹியூமனாக டெவலப் ஆக முடியும். அதுதான் இந்த லிபர்ட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய டெஃபினிஷன், ரைட்? 13th question, which one of the following is the very significant aspect of the Chamran Satyagraha? So here the answer is C, joining of peasant unrest to India's national movement.
ஸோ காந்திஜி இந்தியாவுக்கு 1915 வந்தார். ஸோ 15 வந்த பிறகு ஒரு பெரிய பயணம் போனார் இந்தியா ஃபுல்லாக. இந்திய மக்களையும் இந்தியாவுடைய லேண்ட்ஸ்கேப்பையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பயணம் அது. ஸோ பயணம் போயிட்டு வந்த பிறகு he was involved in 3 சத்தியாகிரகாஸ். ஸோ ஒவ்வொன்றுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் உள்ள சத்தியாகிரகா. ஒன்று வந்து சாம்பரன், ஸோ அது வந்து பெசன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அட்ரஸ் பண்ணார் த்ரூ சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ். தென் அகமதாபாத் மில் ஸ்ட்ரைக். ஓகே, ஸோ அப்புறம் வந்து கேதா சத்தியாகிரகா. ரைட், ஸோ இது வந்து அவருடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியாவில். சாம்பரன், அகமதாபாத் அண்ட் கேதா. ஸோ அவருக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இந்தியாவில் அவருடைய அந்த மெத்தட்ஸை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்த சத்தியாகிரகா ஈவெண்ட்ஸ். ஓகே, 14th question. Consider the following statements. Human capital formation as a concept is better explained in terms of a process which enables individuals of a country to accumulate more capital, increasing the knowledge, skills level and capacities of the people of the country, accumulation of tangible wealth, accumulation of intangible wealth. So here, what is human capital formation? So human capital formation means increasing the knowledge, skills level and capacities of the people plus accumulating the intangible wealth. Okay, so here option B is the correct answer. So in the question வந்து டைரக்டாக என்சிஆர்டி புக்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க. ரைட், ஸோ என்சிஆர்டியில் 11th எக்கனாமிக்ஸ், அந்த புக் நேம் வந்து இந்தியன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அந்த புக்லேருந்து டைரெக்டாக கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். ஸோ அதில் வந்து ஒரு சாப்டர் இருக்குது, ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டர் இருக்குது. ஸோ அதில் இதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் மீன்ஸ் ஸோ வி ஹேவ் பாப்புலேஷன். ரைட், ஸோ இந்தியாவில் வந்து நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்குது, எஸ்பெஷலி யங்கர் பாப்புலேஷன் இஸ் தேர். யங் அண்ட் சில்ட்ரனும் ஜாஸ்தி, யங்ஸ்டர்ஸும் ஜாஸ்தி இந்தியாவில். ஸோ அது எல்லாமே இந்தியாவுடைய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். ஸோ இந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸை இந்தியாவுக்கு தேவையான ஹியூமன் கேபிட்டலாக மாற்றணும். ஸோ எப்படி ஹியூமன் கேபிட்டலாக மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பை கிவிங் ஸ்கில்ஸ், நாலேஜ் அண்ட் இம்ப்ரூவிங் தேர் கெப்பாசிட்டிஸ். ஓகே, ஸோ ஹியூமன் கேபிட்டலாக மாறும்போது தான் அது வந்து சொசைட்டிக்கு வந்து பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும், இந்த கண்ட்ரி வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரியாக மாறும். ஸோ இந்த ஸ்கில் செட்ஸ், இந்த நாலேஜ் எல்லாம் எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா த்ரூ எஜுகேஷன், ப்ராப்பர் ஹெல்த் கேர், ஜாப் ட்ரைனிங், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஏன் வந்து இந்த கொஸ்டினை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ண வேண்டியிருக்குதுன்னா, we have a situation right now. COVID-19 pandemic is going on and India has very less number of doctors per population, medical professionals கம்மி, லேப் டெக்னீஷியன்ஸ் கம்மி. ஸோ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் ஹியூமன் கேபிட்டலை வந்து என்ன பண்ணல அப்படின்னா ப்ராப்பராக டெவலப் பண்ணலை அப்படிங்கிறது வந்து இதுலேருந்து தெரியுது. அஃப்கோர்ஸ் we need scientists. ஸோ அதனால தான் இந்த ரெண்டும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ intangible மீன்ஸ் நாட் ஃபிசிக்கல், சம்திங் நாட் ஃபிசிக்கல் இஸ் கால்ட் அஸ் intangible. ஸோ அந்த வெல்த் வந்து நமக்கு வேணும். ஓகே, ஸோ டேஞ்சிபிள் வெல்த் மட்டும் இல்லை, ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து இன்டேஞ்சிபிள் வெல்த், ஹியூமன்ஸை வந்து ஹியூமன் கேபிட்டலாக மாற்றுறது வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஃபைனல் கொஸ்டின். பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் is a standard criterion for, so it's a standard criterion for pollution as a in aquatic ecosystem. So what is this biological oxygen demand? ஒரு say for example ஒரு பாண்ட் எடுத்துக்கிட்டுங்க, ஒரு குளம். ஸோ அந்த குளத்தில் வந்து டீகாம்போசிஷன் நார்மலாகவே நடக்கும். ஸோ அந்த குளத்தில் வரக்கூடிய வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய டீகாம்போசஸ் வந்து அந்த குளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணி, தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை, டிசால்வ்டு ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணி டீகாம்போஸ் பண்ணும். ரைட், ஸோ நார்மலாக இது வந்து ஒரு ஆப்டிமல் லெவலில் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். பட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த குளத்தில் வந்து நிறைய சீவேஜ், ஓகே, பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வீடுகளில் இருந்து இல்லை வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நிறைய சீவேஜ் வந்து அந்த பாண்டில் வந்து போய் கலக்குது அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ அந்த பாண்டில் இருக்கக்கூடிய டீகாம்போசஸுக்கு நிறைய ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். ஸோ அப்போ அந்த டீகாம்போசஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை கூடுதலாகவே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்படி ஆகும்போது இந்த பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் டோட்டலாகவே டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் வந்து குறைஞ்சி போயிடும். ஸோ இந்த வாட்டர் எதுக்குமே யூஸ் இல்லாதது மாதிரி மாறிடும். ஸோ அதில் வந்து எந்த ஆர்கானிசமே வந்து வளராது. ஸோ ஒரு ஹைபாக்சிக் கண்டிஷனுக்கு வந்து அந்த வாட்டர் பாடி வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ this particular
concept, biological oxygen demand is very important. So BOD is the amount of dissolved oxygen needed by aerobic biological organisms to break down organic material present in a given water sample at certain temperature over a specific time period. So that's all about this answer explanation video. See you in the next video. Thank you.